ایران کا اسرائیل پر علل صبح ایک اور بڑا حملہ، کئی شہروں پر بیلسٹک میزائل برسا دیے۔ حیفا، ایلات، تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خبر ایجنسی کے مطابق بعض میزائلز نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ علاقوں میں ایرانی میزائل حملوں میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 100 کے قریب میزائل داغے گئے۔ میزائل حملوں میں کم از کم 35 افراد زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے کیے گئے حملے میں ایرانی میزائلوں نے رافیل ملٹری کمپنی کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں ایرانی میزائل حملے کے بعد 3 مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ 2 عمارتیں تباہ، متعدد کاروں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ حیفا میں 15 جنوبی اسرائیل میں 2 اسرائیلی زخمی، صہیونی حکومت کی 14 اسرائیلیوں کی ہلاکت، 380 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق، درجنوں اسرائیلی لاپتہ، سینکڑوں بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام ایک بار پھر ناکام، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائلوں سے تل ابیب میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ تل ابیب کے قریب فوجی اڈہ اور موساد ہیڈ کوارٹرز خالی کرا لیا گیا۔ ایران نے اسرائیلی طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تہران نے حملوں میں نیتن یاہو کے خاندانی گھر کو نشانہ بنایا۔ ہدیرہ پاور اسٹیشن پر بھی میزائل داغے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ میں شمولیت کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی سینئر صحافی ریچل اسکاٹ سے آف کیمرہ گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، امریکہ فی الحال اسرائیل ایران جنگ میں شامل نہیں، لیکن مشرق وسطی میں دشمنوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں کے بعد امید ہے ایران معاہدہ کر لے گا۔ جنگ بندی کے لیے روسی صدر کا ثالثی کردار قابل تعریف ہے۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، امریکہ اسرائیل کی حمایت اور دفاع جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیل سے ایران پر حملے روکنے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز، کہا امید ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا، دونوں ممالک جنگ بندی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں پاسداران انقلاب ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف جنرل کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ اسرائیل کا تہران میں ایک رہائشی عمارت پر حملہ، 5 افراد شہید، متعدد زخمی۔ صہیونی ریاست کے فضائی حملے، تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ شہر میں گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور وزارت تیل کی عمارت پر حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری۔ تہران میں اسرائیلی ڈرونز نے طلبہ ہاسٹل پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی دارالحکومت میں کار بم دھماکے، مشہد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 224 ہو گئی، 1481 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا، امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے رائٹرز سے گفتگو میں انکشاف کیا۔ اسرائیل قومی سلامتی کے سربراہ نے کہا، قتل منصوبے کی مخالفت کی رپورٹ غلط ہے، ایران سیاسی لیڈروں کو کوئی استثناء حاصل نہیں۔ حملے جاری رہے تو ہمارا رد عمل اسرائیل کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہم نے جنگ شروع نہیں کی لیکن مضبوط سے جواب دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اسرائیل کے ساتھ تنازع دیگر ملکوں تک پھیلانا نہیں چاہتا۔ ایران دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، جارحیت رکی تو ہم کارروائی روک دیں گے۔ تہران میں سفیروں سے گفتگو میں عراقچی نے کہا کہ تنازع کو وسعت نہیں دینا چاہتے جب تک مجبور نہ ہو جائیں۔
जौहरी प्रोग्राम पर ईरान की तवज्जो सिफारती कोशिशों पर थी। हमारी कोशिशों के खिलाफ हम पर ही जाहिरियत मुसल्लत कर दी गई। हमारे असल अहदाफ ईरान के फौजी और जौहरी असासे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम नुमाया तौर पर पीछे धकेल दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, नेतन्स अस्फहान में एटमी तंसीबात पर हमलों ने जौहरी प्रोग्राम को पिस्पा कर दिया। ईरान जौहरी हथियार हौसियों और दूसरों को फराहम करना चाहता है। इसराइल को जो भी इकदाम करने की जरूरत है करने को तैयार है। इसराइल ईरान जंग, आलमी मंडी में तेल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹4.80 फी लीटर इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹258.43 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹7.95 फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹262.59 फी लीटर मुकर्रर। इसराइल ईरान जंग के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल से ज्यादा हो चुकी है। दुनिया को इसराइल की एटमी ताकत से होशियार रहना होगा। आलमी बरादरी को इसराइल की बेलगाम एटमी सलाहियत पर तशवीश होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इसराइल एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT का फरीक है, ना ही किसी दूसरे बैनुल अक़वामी मुआहदे का पाबंद। इसराइल का जौहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए किसी खतरे से कम नहीं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। पाकिस्तान आलमी एटमी ज़वाबित अदम फैलाव के उसूलों की मुकम्मल पासदारी करता है। हमारा जौहरी प्रोग्राम महज अपने दिफा और अवाम की हिफाजत के लिए है। कनाडा में G7 समिट, आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समिट में शिरकत के लिए रवाना। बरतानवी वजीर आजम कायर स्टार्मर G7 समिट में शिरकत के लिए कनाडा पहुंच गए। G7 समिट में इसराइल ईरान तनाज़ा एजेंडे में सर फहरिस्त होने का इम्कान। समिट में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी, आलमी इस्तेहकाम पर बातचीत होगी। अमरीका की जानिब से टैरिफ पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन कहते हैं, ईरान इसराइल तनाज़ा आने वाले घंटों में थम जाएगा और बातचीत का रास्ता खुलेगा। G7 रहनुमाओं के साथ इस मामले पर बात करने का मौका मिलेगा। जर्मन चांसलर कहते हैं, पहला उसूल ये होगा कि ईरान जौहरी हथियार न बनाए। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। इसराइल को खतरात से बचाव का हक हासिल है। तनाज़े को बढ़ने से रोकना जरूरी है। सिफारतकारी की गुंजाइश पैदा की जानी चाहिए। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यकीन है ईरान दानिशमंदाना इकदाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी ईरानी हममनसब से राबता। कहा, नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबताज करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। खत्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। कतर और UAE के वज़राए खारजा का राबता। कतरी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की जरूरत है। वज़ीर खारजा इसहाक डार का तुर्क हममनसब को टेलीफोन। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। दोनों वज़राए खारजा की इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत। जाहिरियत को बिला जवाज करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में OIC वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तकरीब में भी शरीक होंगे। ईरान में इसराइली एजेंटों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट सूबा अल-बर्ज से गिरफ्तार। मोसाद एजेंट धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे।
Pakistan has also warned Israel and the U.S. because Israel mistakenly said Pakistan is number 2 after Iran. Pakistan is fully alert with its air, land and marine forces. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान से मुतालिक फेक वीडियो वायरल। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसराइल और अमेरिका को धमकी दी। पाकिस्तान ने इसराइल को तबाह करने का कहा। इसराइल ने ईरान के बाद पाकिस्तान को टारगेट करने का कहा। फेक वीडियो में ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस जंग में शामिल न हो, अमेरिका अमन की कोशिश कर रहा है। नौजवान पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर उजागर करें। पीपल्स पार्टी जमहूरियत, बर्दाश्त और मुकालमे की सियासत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का ब्रसल्स में पीपल्स पार्टी के ओवरसीज कारकुनों से खिताब। कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम आज भी जिंदा है। कश्मीर काउंसिल EU ने यूरोपीय फोरम्स पर मसला कश्मीर उजागर करने पर बिलावल का शुक्रिया अदा किया। सिफारती वफ़द के रुकन मुसद्दिक मलिक और खुरम दस्तगीर ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का दौरा यूरोप। ब्रसल्स में कामयाब मुलाकातों के बाद वफ़द फ्रांस पहुंच गया। वफ़द की क़यादत वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक करेंगे। हिना रब्बानी खान, खुरम दस्तगीर, फैसल सजवारी, जलील अब्बास चलानी, सेनेटर तहमीना जंजुआ और दीगर सीनियर सिफारतकार वफ़द में शामिल। वफ़द भारत की हालिया जारियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा और यूरोपीय रहनुमाओं को मसला कश्मीर की संगीनी से आगाह किया जाएगा। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर उजागर करेगा। यूरोपीय पार्लियामेंट की क़यादत और DSAS अरकान से अहम मुलाकातें होंगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और आबी दहशतगर्दी पर यूरोपीय हुकाम को आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द का दौरा यूरोप। ब्रसल्स में कामयाब। नौजवान पाकिस्तान पंजाब का 53 खरब का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट का तखमीना 12 खरब, गैर तरक्याती बजट का तखमीना 40 खरब लगाया गया है। बजट में 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। लाहौर में आलमी मयार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस। फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने के लिए 120 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब हुकूमत का बजट आवाम सबसे पहले की सोच पर मबनी होगा। ये सिर्फ बजट नहीं, एक मिशन होगा। तरक्की के मकसद से जुड़ा एक मजबूत पैगाम होगा। मरियम नवाज सिर्फ क़यादत नहीं कर रही, तब्दीली ला रही। हमारे पास टैक्स चोरों का डाटा मौजूद है, कार्रवाई करनी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। चेयरमैन FBR ने कहा कि कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शंस करते हैं। किसी खरीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में FBR के इख्तियारात कम किए हैं। गासिब रियासत की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद कर दिए। काबिल फौज ने पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों को निशाना बनाया। इमदादी मरकज पर फायरिंग से 15 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। सेहोनी फौज ने बैतुल्लाहिया में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। खान यूनिस में हमास से झड़प में एक इसराइली फौजी मारा गया, मुतादिद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी तो जी तकरीबन 30 से 40 हजार हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। 155 स्टूडेंट्स को भिजवा रहे हैं जी ताफ्तान बॉर्डर पे। कल तकरीबन 450 जायरीन बॉर्डर पे चले गए हैं, तो इस वक्त तकरीबन 4000 जायरीन ईरान के अंदर हैं। ईरान में 30 से 40 हजार पाकिस्तानी हैं, 4500 जायरीन हैं। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की एवेन्यूज की सूची नशियात में गुफ्तगू। कहा, 450 जायरीन को बॉर्डर पर भिजवा चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तानी तलबा को लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इराक की फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस जायरीन के महफूज क़याम और इनख़ला के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरानी सरहद खुली है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है, खित्ते में कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है। ईरान ने माजी में मुज़ाकरात के मौक़े ज़ाया किए, उम्मीद है अब तेहरान मुस्बत जवाब देगा।
تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فرینچ وزیر خارجہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام اسرائیل اور یورپ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جین نوئل بروٹس کا کہنا ہے ایرانی جوہری پروگرام کو روکنے اور اس پر قابو پانے کا بہترین طریقہ سفارتکاری ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی حمایت کی، نہ ہی اس میں حصہ لیا۔ Did Iran majorly miscalculate? According to your narrative, Iran always miscalculates. It's the regime. I heard the regime 20 times in the last 10 minutes as I was listening. This propaganda that you're producing is only justifying aggression. After all, you work for Sky News. But how do you know that the Israeli regime had bases inside Iran? You're just repeating their propaganda. ایرانی پروفیسر محمد مرندی کا اسکائی نیوز کی صحافی کو کرارا جواب۔ یلدا حاکم نے ایرانی پروفیسر سے ایران پر جارحیت کا الزام لگایا۔ پوچھا ایران کب مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا؟ کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا؟ ایرانی پروفیسر نے جواب دیا آپ کے چینل کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ ایران مذاکرات کی میز پر موجود تھا اور مذاکرات کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے نتن یاہو کے ساتھ مل کر سازش کی۔ آپ لوگ کس طرح حقائق مسخ کر رہے ہیں؟ ایران پر حملے کی رات سے پہلے ٹرمپ نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے اور حملے کے بعد ٹرمپ نے کہا ہم لڑیں گے۔ کچھ تو دیانت سے کام لیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ سوجانی ٹاؤن میں فائرنگ، 1 شخص جاں بحق، خاتون اور بچی سمیت 5 افراد زخمی۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں شادی کی تقریب سے واپسی پر ہوائی فائرنگ کے دوران 1 شخص گاڑی سے گر کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق متوفی کی موت گردن ٹوٹنے سے ہوئی۔ ہوائی فائرنگ کرنے والا 1 شخص گرفتار۔ اسلحہ برآمد۔ لسبیلا، فرنٹیئر کالونی، منگو پیر، مدینہ کالونی، ماڈل کالونی، حاجی رحیم یار خان گوٹ اور ملی سعود آباد مین روڈ پر فائرنگ کے واقعات میں بچے سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ سخت گرمی کے بعد کراچی میں ابر رحمت برس پڑا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر میں داخل۔ سپر ہائی وے، نوری آباد اور اطراف میں بارش۔ سوراب گوٹ، گلشن معمار اور سرجانی میں بوندا باندی۔ گلشن اقبال اور اطراف میں گرد آلود ہوائیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے فتح کا موقع گنوا دیا۔ ملیشیا نے آخری کوارٹر میں 3 گول کر کے مقابلہ 3-3 سے برابر کر دیا۔ کوالالمپور میں گرین شرٹس نے شاندار شروعات کی۔ ابتدائی 10 منٹ میں 2 گول داغ کر بڑھتری قائم کی، جو تیسرا کوارٹر ختم ہونے تک برقرار رہی۔ چوتھے کوارٹر میں ملیشیا کے کھلاڑیوں نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی۔ پاکستان صرف 1 گول کر سکا۔ احمد ندیم، عبدالرحمان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ کرکٹ پر بھارت کی اجارہ داری قائم کرنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا اگلا فائنل احمد آباد میں کرانے کی خواہش دم توڑ گئی۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اگلے 3 فائنل بھی انگلینڈ میں کرانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جون میں برطانیہ کو ہی فائنل کی میزبانی کے لیے موزوں قرار دیا گیا۔ اور امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں ہارس اسٹروک کی تباہ کن بولنگ، لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی۔ پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں، سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی۔ ایونٹ میں ہارس 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست رہے۔